सब तो बड़ी खबर सामने आ रही है। फरार गैंगस्टर दीपक टिन्नू ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ गिरफ्तारी ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ गिरफ्तार ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵੱਡੇ खुलासे होंगे ने। इस खबर से ज्यादा जानकारी भी साडे सहयोगी शंकर नाथ जुड़े हुए। शंकर, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, क्या अपडेट है अब तक? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दीपक टिन्नू नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी जो हुई है अजमेर से हुई है। और जिस तरह से इसको पिछले काफी समय से तलाशा जा रहा था, दीपक टिन्नू जो गैंगस्टर है ये बहुत ही करीबी संबंध रहा है इसका लॉरेंस बिश्नोई के साथ में। और लॉरेंस बिश्नोई के साथ में कई बार जो इसके आपस में जो फोन की जो बातचीत है वो भी उसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो वायरल हुए थे। और पिछले कुछ महीनों के दौरान में जिस तरह से बकायदा इससे जुड़े हुए कई अपडेट्स मिल रहे थे, तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार दीपक टिन्नू को तलाश रही थी। और इसी बीच में उसकी जानकारी मिली, दिल्ली पुलिस को जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिला कि वो दीपक टिन्नू जो है वो अजमेर में छुपा हुआ है और अपने किसी जानकार के पास वो पहुंचा है। लेकिन इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम स्पेशल सेल की टीम जो है वहां पे मौके पे पहुंची है और उसके बाद दीपक टिन्नू को गिरफ्तार कर लिया गया है। और थोड़ी देर के बाद स्पेशल सेल के द्वारा औपचारिक तौर पर इस मामले की पुष्टि करते हुए इस मामले से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। शंकर, जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार किया गया दीपक टिन्नू को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से किया गया या क्या पुलिस की टीम के साथ, पंजाब पुलिस की टीम के साथ ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, पिछले कुछ समय के दौरान जो देखा गया है, जिस तरह से खास तौर पर अगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद देखा जाए तो दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए कई गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो इस मामले की भी जानकारी स्पेशल सेल के द्वारा पंजाब पुलिस को दी गई थी और उसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ताकि इस मामले में किस तरह से ऑपरेशन हुआ, किस तरह से इसमें ऑपरेशन में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो इसको जानने के लिए, समझने के लिए अभी इस मामले में औपचारिक तौर पर स्पेशल सेल के द्वारा जानकारी दी जाएगी। शंकर, जैसे पहले ये जानकारी आ रही थी कि दीपक टिन्नू विदेश फरार हो चुका है, अचानक राजस्थान से गिरफ्तारी होती है। दीपक टिन्नू की अगर बात करें तो दीपक टिन्नू के बारे में ये जानकारी मिल रहा था कि वो देश छोड़कर भाग चुका है। लेकिन राजस्थान पहुंचने की मुख्य वजह क्या थी? क्या राजस्थान के मार्फत से या वहां से कहीं और विदेश निकलने की तैयारी तो नहीं कर रहा था? ये भी मामला भी जांच का है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भी बाकायदा आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर इनपुट्स की बात करें तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार गैंगस्टर जानबूझकर ऐसी अफवाहों को फैलाते हैं जिससे कि जांच एजेंसी या लोकल स्थानीय जो पुलिस है वो थोड़ा शांत हो जाए और उसके बाद उसी का फायदा उठाते हुए फिर वो आसानी से फरार हो जाए। तो इस तरह की अफवाहों को फैलाया जाता है जानबूझकर। तो दीपक टिन्नू के जो कई सहयोगी हैं और दूसरे जो गैंगस्टर ग्रुप है उसके द्वारा ये खबरें फैलाई गई थी। लेकिन स्पेशल सेल पहले से इस बात को मान चुकी थी कि दीपक टिन्नू भागा नहीं है, बल्कि वो कहीं पे अपने अपने अलग अलग राज्यों में जाकर लोकेशन चेंज कर रहा है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए उसको ट्रैक किया गया और कई राज्यों में स्पेशल सेल अपने मुखबिरों के माध्यम से तमाम जानकारियों को इकट्ठा कर रही थी। और इसी दौरान में स्पेशल सेल को जानकारी मिली कि वो अजमेर में पहुंचा है और अजमेर पहुंचने की जानकारी जैसे ही मिली उसके बाद स्पेशल सेल की टीम अजमेर पहुंच करके दीपक टिन्नू को गिरफ्तार कर ली है और गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली लाई है और दिल्ली में लाने के बाद आगे की पूछताछ की जा रही है। और थोड़ी देर के बाद इस मामले में स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर
HGS धालीवाल यानी कि हरगोविंद सिंह धालीवाल प्रेस वार्ता करेंगे और इस मामले पर विस्तार से जानकारी साझा करेंगे जी। ठीक है शंकर, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ SIT ਵੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਰਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਾਸ਼ ਡਿੱਗਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਖਾਸਤ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਗਈ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਗਈ ਆ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਦੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, CIA ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ CIA ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੀਪਕ ਟਿੰਨੂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।